morning, one and all. On behalf of the Oral Institute of Management Studies, I extend a heartfelt welcome to each one of you present here. Today is a special day, a day of new insights, a day of aspirations taking root, a day of opportunities waiting to unfold. We are gathered here for guest lecture on strategic employee relations in the digital age that sets the tone for your transformative journey in the digital world. This guest lecture is themed around strategic employee relations in the digital age that balance technology and human touch in industrial setting. So, without further ado, let us begin this exciting session with reverence and gratitude. Let's begin with prayer song. Let's start the day with divine blessings. I request everyone to please rise for the prayer song to invoke grace, clarity, and focus for the day ahead. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shamalam Mataram, Vande Mataram. Shubhrajyosna pulakitayaminim Pullakusumita drumadala shobhinim Suhasinim Sumadhura bhashinim Sukhadam varadam mataram Vande mataram Vande Mataram. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்து எழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிலே எக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாளும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. To formally welcome our respected chief guest, faculty and MBA students, I invite Anand, second year MBA, to deliver the welcome address. Technology is best when it brings people together. Matt Mullenweg. Good morning, everyone. On behalf of our Institute of Management Studies, I am delighted to welcome you all to today's guest lecture on the topic Strategic Employee Relations in the Digital Age, Balancing Technology and Human Touch in Industrial Settings. We are truly honored to have with us Mr. K. Ponniyin Selvan, Manager HR at TVS Sensing Solutions Private Limited, Madurai. With rich experience in strategic plant HR and employee relations initiatives, Sir has been instrumental in nurturing a strong workforce and creating people-centric workplace. His professional journey, including his earlier role at HCL Technologies, reflects his expertise in talent acquisition, employee engagement, and industrial relations. The theme of today's session is highly relevant as organizations today must adopt technology while ensuring that the human touch in employee relations is never lost. We are certain that Sir's insight will provide us with valuable learning with inspiration. On behalf of our management, faculty and students, I extend a warm welcome to you, sir, and to everyone present here today. Thank you. Thank you, Anand. And now we move to one of the most dignified moments of this morning agenda, the honoring of our chief guest. It said the respect and recognition are the highest form of appreciation. I now invite our beloved director and faculty member to honor our chief guest with memento as a token of respect, admiration, and appreciation.
the moment we have all been eagerly awaiting. It's now time to hear directly from our chief guest. Let's welcome Dr. K. Punniyan Selvan, Sir, Manager HR TVS Sensing Solution Private Limited, to deliver his address on strategic employee relations in the digital age, balancing technology and human touch in industrial setting. We look forward to listening to you, sir. Sure, thank you, sir. Right. Right, sir. Okay, ma. இங்க நிக்கலாம் இல்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இங்க நிக்கலாம் இல்ல, இங்க நிக்கலாம் இல்ல. சரி மக்களே வணக்கம். காலேஜ் பசங்க மாதிரி தான் இருக்கீங்க. நான் கூட நினைச்சேன் எனக்கு கொடுத்த பில்டப்லாம் வேற லெவலில் இருந்துச்சு, அப்படியே வந்து பயங்கரமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பட் உள்ளே உட்காந்து உங்களோட அந்த ஃபேஸ் ரியாக்ஷன்லாம் பார்க்குறப்ப தான் தெரிஞ்சது வந்து இதில் வழக்கமான காலேஜாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நிறைய பேர் பார்க்குறப்ப தான் தெரிஞ்சது. பட் எனிஹோ, என்னை பற்றி இன்ட்ரோ பண்ணாங்க பொன்னியின் செல்வன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து ஐம் ப்ராப்பர் மதுரை பையன். ஐம் ஃப்ரம் பழங்கானத்தம். ஸோ என்னோட காலேஜ் வந்து இங்கே பக்கத்தில் பெருங்குடியில் எஸ்என் காலேஜில் தான் யூஜி முடித்தேன். என்னங்க ஐ ஹியர் சம்திங். சரி, ஓகே. எம்பிஏ முடிச்சுட்டு ஐ ஸ்டார்டட் மை கரியர் இன் டிவிஎஸ் குரூப். டிவிஎஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு தான் வந்து அப்புறம் ஈசாப்னு ஒரு கம்பெனி சென்னையில், அங்கே வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் ஹெட்டாக இருந்தேன். அப்புறம் ஹெச்சிஎல் மதுரை, அப்புறம் இப்போ டிவிஎஸ் சென்சிங் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரைட், ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஐ ஹேவ் சம் ஒரு 14 years of experience. நீங்களாம் இப்போ தான் வந்து லைக் யூ ஆர் இன் த மார்க்கெட். ஸோ இன்னொரு 1 or 2 yearsல வந்து யூ வில் கம் டு த மார்க்கெட். ஸோ மார்க்கெட்னா என்னென்னு அப்போ தான் பார்க்க ஆரம்பிப்பீங்க, டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் போக ஆரம்பிப்பீங்க. இதில் எல்லாருமே செகண்ட் இயர் தானா இல்லை மிக்ஸ்ட் ஆஃப் குரூப் இருக்கீங்களா? ஓ, மிக்ஸ்டாக தான் இருப்பீங்க. குட். எவ்வளோ பேர் வந்து இதில் ஹெச்ஆர் ஃபர்ஸ்ட்? யார் ஹெச்ஆரை சூஸ் பண்ணியிருக்கிறது? ஹெச்ஆர் கிடையாது, ஜெனரல் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லிட்டு. ஓகே, எலெக்டிவாக எடுத்துப்பீங்க. ஓகே, ஏன்னா பிகாஸ் லைக் நான் ஹெச்ஆர் பேக்ரவுண்ட் வந்திருக்கேன். ஓகே, ஸோ நான் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ நிறைய வந்து லாஸ்ட் ஒரு 6-7 மாதமாக வந்து ஐ கேன் சே லாஸ்ட் ஒரு 1 year வந்து ஏஏன்னு தான் போயிட்டுருக்கு. இங்கே எவ்வளோ பேர் நினைக்கிறீங்க வந்து ஹெச்ஆரை வந்து ஏ ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு? கேன் யூ குவிக்லி ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். ஹெச்ஆரை வந்து ஏ ரீப்ளேஸ் பண்ணி எவ்வளோ பேர் நினைக்கிறீங்க? கை தூக்கலான்னு சொல்லி சொன்னேன். ஹெச்ஆரை ஏ ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும் அப்படின்றது முடியுமா முடியாதா? இல்லை, நான் கேட்குறேன். 2 பக்கம் காது கேட்குது இல்லை எல்லாருக்கும்? ரைட், அப்படியே எந்திரிங்களேன், நீங்களே எந்திரிங்களேன். சொல்லுங்க தம்பி, நீங்க தான் திஸ் கை கிரீன் கலர் ஷர்ட். எந்திரிமா, கை தூக்குன. ஏன் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லு. கை தூக்கி நான் சொல்லு, ஏன் சொல்லு. ஏன் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்? ஹெச்ஆர் வந்து ஏன் எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணு கேட்குறேன். ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட்மா, வேற எதுவும் இல்லை. அப்படியா? அப்படியா? சரி, ஓகே. நீ தான் முதல்ல உனக்கு கையா, நீ சொல்லு. சரி. ஆ ஆ ஆ
சரி ஆ அவ்வளோதான் ஹெச்ஆர்னா அவனுக்கு தெரிஞ்ச என்ன ஓகே சரி ஹெச்ஆர்ல உங்களுக்கு தெர் ஆர் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ் இன் ஹெச்ஆர்ல இருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லுங்களேன் ஹெச்ஆர்ல வந்து என்னெல்லாம் இருக்கும் ஹெச்ஆர் நீங்க ஒரு காமன் வேர்டு பட் ஹெச்ஆர் இஸ் அ வெரி பிக் பிரான்ச் நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருக்கும் அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து சம்பளம் போடுறது சேலரி கிரெடிட் பண்ணுறதா ஹெச்ஆரோட பெரிய வேலை ரெண்டாவது எல்லாரும் அதுக்கு தான் ஓடுறோம் நானும் இதுக்கு தான் ஓடுறேன் எல்லாரும் தான் ஓடுறோம் வேற யாரும் இதுக்கு ஓடுறதுலாம் கிடையாது பட் அதையும் தாண்டி ஹெச்ஆர்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஒரு கம்பெனியில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்க லெட் மீ ஆன்சர் ஹெச்ஆருக்கு எதுக்கு கான்ஃபிளிக்ஸ் இருக்கும் எம்ப்ளாயியோட ஓகே ஆ ஓகே சரி ஆ வேற டேலண்ட் அக்விசிஷன் வேற ரெக்ரூட்மெண்ட் சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே என்னங்க ஓகே எண்ட் ஆஃப் தி டே ரெக்ரூட்மெண்ட் தான் அது வேற ஏதாவது புரியல ரெக்யர்மெண்ட் சரி ஓகே ஸோ இது நான் எடுக்க போகிறது ஒரு அரை மணி நேரம் என்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ண எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பேசிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் உங்களுக்குள்ள பேசுனீங்கன்னா ஜாலியாக பேசுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சி ஐ கேம் ஃப்ரம் அ காலேஜ் ஒரு ஒரு ரொம்ப குப்பை காலேஜ் தான் நான் எம்பிஏ படித்ததெல்லாம் அப்படியே வந்தாச்சு ஏதோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சி யூஸ் பண்ணோம் வந்துட்டோம் எல்லாருக்குமே உங்கள் மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு காலேஜில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமான்னா ஐ கேன் வெரி வெல் சே நோ ஏன்னா லைக் அதாவது வந்து உங்கள் இண்டஸ்ட்ரி தெரிஞ்ச ஒரு ஹெச்ஓடி உங்களுக்கு இருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரினா என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கூட வந்து ஹி வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் பொலிட்டிக்கல் மார்க்கெட்டிங் யாரெல்லாம் பொலிட்டிக்கல் மார்க்கெட்டிங் கை தூக்கிருக்கீங்க பொலிட்டிக்கல் மார்க்கெட்டிங்ல கை தூக்கிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க நீங்க ஏன் அதை எடுத்தீங்க வாட் யூ நோ அபவுட் இட் சும்மா சொல்லுங்க கை தூக்குறது பெரிய விஷயம் இல்ல கேள்வி கேட்டா சொல்லுங்க எனக்கும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அதை விடுங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா என்ன தெரியுமா இருக்காதும் என்னன்னு தெரிஞ்சுங்களா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஓகே அது பிரசாந்த் கிஷோர் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர் எண்ட் ஆஃப் த டே எல்லாமே விளம்பரம் அது ஸ்டாலின் வந்து காலையில் உட்காந்து பசங்களோட சாப்பிட்டாலும் சரி டிவிகே விஜய் வந்து பனையூரில் வந்து அப்படியே ஏதாவது இது போட்டாலும் சரி எல்லாமே விளம்பரம் தான் ஆக்சுவலி ஒரே விஷயம் கேன் யூ கீப் சைலண்ட் எனக்கு பேசுகிறப்ப வந்து உன்னை ஏன்ட்ட பேசணும் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட பேசிட்டீங்கன்னா நான் வரணும் அவசியம் இல்லை ஒன்றதான் பேசிட்டு இருக்கேன் அதுதான் எனக்கு கூப்பிட்டுருக்காங்க யூ ஆர் பேயிங் த ஃபீஸ் யார் நான்லாம் இந்த மாதிரி நல்லா வரலாம் வந்து யூ ஆர் பேயிங் த ஃபீஸ் கரெக்ட் லிசன் பண்ணுங்க லிசன் பண்ணாதான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைன்னா நான் சும்மா எனக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் வந்து ஹாய் அப்படின்ட்டு பேச போகிற மாதிரி ஆகாது சம்பளம் போடுறது சேலரி கிரெடிட் பண்ணுறது மட்டுமே ஹெச்ஆரோட வேலை இல்லை முந்தா நேற்று எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட வந்து ஒரு சீனியர் எம்ப்ளாயி வந்தாங்க வந்துட்டு எங்கள் கம்பெனியில் ஒரு ட்ரெடிஷன் ஒரு 6-7 வருஷமாக வந்து முளைப்பாரி போட்டுட்டு இருக்காங்க ஆயுத பூஜை அன்னைக்கு முளைப்பாரி ஆயுத பூஜை அன்னைக்கு போட்டு எடுத்துட்டு வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு 6 வருஷம் போட்டுட்டு இருக்கோம் இப்போ இது 7 வருஷம் ஆச்சு ஸ்டாப் பண்ணிட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்கு முளைப்பாரிக்கு என்னடா சம்பந்தம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த அம்மா வந்து என்கிட்ட வந்து ஷி இஸ் கோயிங் டு ரிட்டையர்ட் இன் another 2 months வெரி சீனியர் எம்ப்ளாயி ஷி ஹஸ் மச் வாய்ஸ் அவங்க பேசினா கம்பெனியில் நிறைய விஷயங்கள் மாற்றக்கூடிய ஒரு ஆள் அவங்க வந்து என்கிட்ட பேசுகிறாங்க இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நோ சொல்ல முடியாது எனக்கு அதெல்லாம் எனக்கு ஆள் கிடையாது நான் சொல்ல முடியாது ஐ கான் சே நோ நான் வந்து ஒரு ஹெச்ஆராக இருந்து ஐ ஹேட் டு லிசன் டு ஹர் என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் வந்து ஓகே சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த 6 வருஷமும் முளைப்பாரி போட்டப்ப எனக்கு கேன்டீனில் ஒரு எம்ப்ளாயி இருந்தார் அவர் வந்து காலையில் 5 மணிக்கெலாம் எழுந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு போய் பூஜைலாம் பண்ணுவார் நைட்டு தூங்குற பூஜைலாம் பண்ணுவார் ரொம்ப சுத்தபத்தமாக இருப்பார் போன வாரமோ இல்லை போன மாதமோ வந்து அவர் வேலையை விட்டு போயிட்டாரு வேற ஒரு பர்பஸ்க்காக அப்போ இப்போ முளைப்பாரி பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை ஸோ அந்த அம்மா என்கிட்ட கேட்குறாங்கன்னா எப்படி கேட்குறாங்க முதல் வருஷம் 11 பேர் போட்டோம் இப்போ 51 பேர் போட்டாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் நடக்குது கம்பெனியோட பிஸ்னஸ் க்ரோ ஆயிடுச்சு அந்த பில்டிங் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் இந்த பில்டிங் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் இதெல்லாம் பூட்டியே கிடந்துச்சு 10 வருஷமா இதெல்லாம் பாசிட்டிவாக நடக்குது இப்போ ஸ்டாப் பண்ண சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்பளம் போகிற வேலை இல்லைப்பா எங்கள் வேலை
இதை தாண்டி இது மாதிரி விஷயம்லாம் வர பேசணும் உட்காந்து, எல்லாம் சொல்ல வரேன். ஸோ நான் சொல்ல முடியாது, கரெக்ட். அப்போ நான் ஓகேன்னு சொல்லி அக்ரி பண்ணிக்கிட்டேன். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த பையன் போயிட்டாரு, ஒரு பையன் இருப்பார், அவர் போயிட்டாரு. அப்போ நான் கேட்குறேன் எம்ப்ளாயிஸ்ட்டை, நீங்கள் போட்டுங்க, தாராளமாக போட்டுங்க, பிரச்சனை கிடையாது, ஆனால் உங்களை யாரோ ஒருத்தர் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் லைக் தே ஸ்டெப் பேக், இல்லைங்க பண்ண முடியாது, ஸோ நான் வந்து இதை இப்போதைக்கு டிசால்வ் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வரும். இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். நிறைய விஷயங்கள் வரும். இது எல்லாமே ஒரு எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஸில் நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள். ரொம்ப அதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனை வரும், ஒன்றுமே இல்லை, உள்ளே உட்காந்துருக்கப்போ வந்து உங்கள் ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருந்தார், உங்கள் கேண்டீன் ஃபுட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது, லாஸ்ட் இயர் வந்திருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். கேண்டீனில் மோர் தண்ணியாக இருந்ததுன்னா சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கொண்டு போய் வந்து அவன் பாஸை சொல்லி பிரச்சனை பண்ணுறான்லாம் இருக்கான். டீ வந்து ஜீனி கூடிருச்சுன்னா, யூ வுடன்ட் பிலீவ், டீயில் கொஞ்சம் சக்கரை கூடிருச்சுன்னா, என்னங்க இப்படி இருக்கீங்க, சக்கரை வியாதிகளுக்கு நிறைய இருக்காங்க, நீங்கள் சக்கரை நிறையா போட்டு, இதெல்லாம் பிரச்சனை வரும் எங்களுக்கு. as you rightly said, we are handling emotions of people. நான் வந்து என்னங்க சக்கரை தானே போட்டிருக்கேன், குடிப்பா, இன்னும் ஒன்றாக நான் சொல்லவே கூடாது, அப்படியா நான் பார்க்குறேன்ப்பா, கேண்டீன்காரனை கூப்பிட்டு அவங்க சத்தம் போடணும், என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, நான் பேசினேன் வந்துட்டேன். கேண்டீன்காரனை கூப்பிட்டு இப்போ நீ வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற, நான் என்ன பண்ணணும்னா வந்து உடனே நான் வந்து உதாசீனப்படுத்தவே கூடாது. லைக் ஐ ஹேவ் டு ஹேண்டில் யூ. நீ நம்பணும், ஓகே ஹெச்ஆர் எனக்காக இருக்கிறாரு, ஹெச்ஆர் எனக்காக ஒரு வார்த்தை பேசுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுதான் என்னோட வேலை. அப்போ நான் கூப்பிட்டு சத்தம் போடணும், என்னமா பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போதான் அவன் கொஞ்சம் போவான். நான் அந்த முதல் கேட்ட கேள்விதான், AI can replace HR partially, as you rightly said. It can't replace you fully. There are a lot of things are there in HR. So recruitment இருக்கு. ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து HR ஆப்ரேஷன் சொல்லுவோம். அதாவது வந்து there are two categories, generalist, specialist. அதாவது ஹெச்ஆர்ல ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் வேலை பார்க்குற ஒரு ஆள் இருப்பான், அவன் ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஸ்டாச்சுட்டரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பார்க்குற மட்டும் ஒருத்தர் இருப்பான், பேரோல் பார்க்குறதுக்கு மட்டும் ஒருத்தர் இருப்பான், ரெக்ரூட்மெண்ட் பார்க்குறது ஒருத்தர் இருப்பான். ஒரு சின்ன கம்பெனியில் இதெல்லாம் சேர்த்து பார்க்குற ஒருத்தர் இருப்பான். ஒரு 500 பேருக்கு கம்பெனியில் இதெல்லாம் பார்க்குற 2 பேர் போதும். அங்கே போயிட்டு ஒருத்தர் வந்து நான் தனித்தனியாக பார்ப்பேன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ ஒரு மேன் பவர் கம்மியாக இருக்க கம்பெனியில் ஹெச்ஆர் வேலையை எல்லாருமே பார்ப்பானுங்க. எல்லா ஹெச்ஆர் வேலையும் ஒருத்தன் பார்ப்பான். அவனை வந்து யூஸ் டு கால் ஹெச்ஆர் ஜெர்னலிஸ்ட் சொல்லுவோம். வேற பெரிய பெரிய ஹெச்ஏலாக இருக்கட்டும், இல்லை கூகுளாக இருக்கட்டும், இங்கெல்லாம் வந்து பீப்புள் ஆர் ஸ்பெஷலிஸ்ட். அவங்க வந்து எப்படி எப்படின்னா வந்து எல்லார் வேலையும் பார்க்க மாட்டாங்க. இப்போ நான் ஹெச்ஏல இருந்தப்பே வந்து ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஆஃப்டர் ரெக்ரூட்மெண்ட், டெக்னிக்கல் ரெக்ரூட்மெண்ட். அதுவுமே ஒன்லி ஃபார் இந்த ப்ரோக்ராமிங் இதுதான் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். நெட்வொர்க்கிங் பார்க்குற ஒரு டீம் இருப்பானுங்க, R&D பார்க்குற ஒரு டீம் இருப்பானுங்க, டிஃப்ரெண்ட் டீம். ஸோ ஹெச்ஆரில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, நிறைய ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது. ரெக்ரூட்மெண்ட், எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஸ், கம்ப்ளைண்ட்ஸ், காம்பன்சேஷன் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ். இது போக இப்போ how many of you are aware about GCC அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? Anybody knows about GCC? No. GCC? Any idea GCC அப்படின்னு சொல்லிட்டு? GCC என்னன்னு தெரியாதா? நான் கல்ப் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டேன். சரி, நேத்து வந்து ட்ரம்ப் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ணியிருக்காரு. என்ன பண்ணாரு? அதனால இம்பாக்ட் என்னாச்சு, என்ன ஆகும்? அதெல்லாம் வந்து பே பண்ண முடியாதுன்னு கிடையாது. கம்பெனி வந்து உங்களை வச்சிருக்கு, நீங்க டாப் டேலண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பெனி விட்டுருமா வளர்ச்சிக்கிறதுல? பார்த்தீங்களா? வெரி குட். அதாவது நாங்கள் இருந்த காலத்தில் இன்டர்நெட் ஸ்பீடெலாம் கிடையாது, இப்படி ஃபோனை வச்சு பார்க்கலாம் முடியாது. அதுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து ஜிசிசினா என்னன்னு பாட்டாரு, குளோபல் கேப்பபிலிட்டி சென்டர்னு சொல்லுவாங்க. என்ன அப்படின்னா எம்என்சிஸ் வந்து they are setting up their offices in India. இங்கிருந்து நம்ம ஃபாரினோட ஒர்க் எடுத்து பண்ணி கொடுப்போம். யூ வுடன்ட் பிலீவ், நான் சென்னை ஈசாப்ல ஒர்க் பண்ணப்ப அமெரிக்காவில் சேல்ஸ் ஆர்டர் பார்க்கறதுக்கு, கஸ்டமர் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கறதுக்கு எனக்கு சென்னையில் 5 பசங்க இருந்தானுங்க. அவனோட ஷிஃப்ட் டைமிங் வந்து ஈவினிங் 5:30க்கு ஆரம்பிக்கும், காலையில் 2:00க்கு முடியும். நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி வேலைன்றது 9 to 6ல முடிகிறது கிடையாது. நம்ம வந்து குளோபல் மார்க்கெட் ஆகிட்டோம். இந்தியாவில் இன்னைக்கு காலையில் 4 மணிக்கு ஷிஃப்ட் ஆரம்பிக்கிறாங்க. நாட் ஓன்லி மேனுஃபேக்சரிங் எம்ப்ளாயீஸ். நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங்கில் தான் ஷிஃப்ட் இருக்குன்னு நினச்சா தட்ஸ் அ பிளண்டர். எல்லா கம்பெனிஸ்லையுமே எம்என்சிஸ் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்த பிறகு
எல்லா இடங்கள்லையுமே ஷிஃப்ட் டைமிங் இருக்கு. எனி ஒயிட் காலர் ஜாப், எனி ப்ளூ காலர் ஜாப். காலையில் 4 மணிக்கு ஆஸ்திரேலியாவோட அக்கௌண்ட்ஸ் இங்கே பார்த்து ஒருத்தர் உட்காந்துட்டு இருக்கான். 4 to 1 ஆஸ்திரேலியா ஷிஃப்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும். திருப்பி 1 to 10 யூரோப்பியன் ரீஜன் ஷிஃப்ட் இங்கே போயிட்டு இருக்கு. சாயந்தரம் 5:30 to காலையில் 3:30 இந்த டைம் வந்து ஒர்க் பண்ணுறது அமெரிக்காவில் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. திருப்பி நைட்டு ஒரு 8 9 மணி 10 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு காலையில் 6 மணிக்கு ஒரு ஷிஃப்ட் முடியும். இது வந்து கலிஃபோர்னியா ஷிஃப்ட். இது இன்னைக்கு இருக்க ஜாப் மார்க்கெட் ட்ரெண்ட். நீங்கள் பார்க்குற பெரிய பெரிய கம்பெனி ஜிஓயா இருக்கட்டும், இல்லை பிடபிள்யூசியா இருக்கட்டும். பிடபிள்யூசி தெரியுமா? அந்த பிக் ஃபோர்னு சொல்லுவாங்கல்ல, யாருன்னு தெரியுமா? கேன் எனிபடி டெல்? பார்க்காம சொல்லுங்களேன். பிக் ஃபோர்னு யார் யார் சொல்லுவாங்க? கேபிஎம்ஜி, இஒய், டெலாய்ட், ஜேபி மார்கன், பிடபிள்யூசி. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து தே ஆர் த கன்சல்டிங் கம்பெனி ஃபார் மேஜர் பிஸ்னஸ் இன் இந்தியா. இந்தியாவில் குளோபல் லெவலில் அவங்க தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இங்கே ஒர்க் பண்ணுற பசங்க வந்து லைக் தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கம்ப்ளீட்லி. அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி வந்து நார்மல் காலேஜ்லாம் வந்துடவே முடியாது. தே ஆர் ஃப்ரம் ஹைலி ரெப்யூட்டட் காலேஜஸ், ஐஏஎம் அப்படி வரவங்க. அதையும் தாண்டி இதே கம்பெனிஸில் லோ லெவல் ஜாப்ஸ் இருக்கும். லோ லெவல் ஜாப்ஸ்னால் லைக் எண்ட் ஆஃப் தி சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டர் இருப்பானுங்க, ஒரு எம்எஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இருப்பான். இதெல்லாம் இந்த கம்பெனியில் இருக்கும். எல்லா வேலைகளுமே எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு. கரெக்ட். சரி, ஏஐ வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாதுப்பா. ஹெச்ஆர்ல இவ்வளோ வேலைகள் இருக்கு. கரெக்ட். ஸோ வாட் டு யூ மீன் பை எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஸ்னா என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்போ நான் வந்து ஐம் ஹியர் டு டாக் அபவுட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் எம்ப்ளாயி ரிலேஷன்ஸ். ஏதாவது நான் வரதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டீங்களா, படிச்சீங்களா? ஏன்னா ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ என்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்கு, என்ன மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இங்கே வந்து உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்போஷர் கொடுக்குறாங்க. லாட் ஆஃப் கம்பெனிஸ் தே ஆர் ஷோயிங். தெரிஞ்ச கம்பெனிஸ் ஐடி இல்லாமல் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் தெரியும்னு சொல்லுங்களேன். ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். எஃப்எம்சிஜி, ஓகே. சர்வீஸ் செக்டார், ஓகே. கன்சல்டிங், ஓகே. ஓகே. டெக் பார்ட்னரிங், ஓகே. வேற? இல்லை, ஒருத்தர் தான் பேசுறாரு, வேற யாரும் பேச. அதாவது நான் நினைச்சேன், அதாவது வந்து வந்த புதுசுலேயே வந்து நான் காரில் வரப்போ கேட்டேன், சண்டே வர போறேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தப்ப கேட்டுட்டு இருந்தேன். சண்டேலாம் வரானுங்க இந்த பசங்க, பாவம், அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் தான் அவங்க ஹெச்ஓடி வந்து பெரிய குண்டு தூக்கி போட்டேன். நாங்கள் வந்து நிறைய சண்டே வந்து இங்கே தியாகம் பண்ணுறாங்க எங்கள் பசங்க, மண்டே லீவ் விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லீவ் கிடையாதா? என்னோட வாட்ஸ்அப் தெரியாது இல்லையா, எனக்கு சொன்னது அது. நாங்கள் வந்து மண்டே ஒர்க் பண்ணால் சண்டே லீவ் கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சண்டே ஒர்க் பண்ணால் மண்டே லீவ் கொடுத்துருவோம்னு சொல்லிட்டு. தட்ஸ் அபார்ட். சி கைஸ், ஒரு விஷயம் தான், வெரி சிம்பிள். எப்பவுமே நிறைய படிச்சிருப்பீங்க, ஹூ இஸ் டேக்கிங் எக்ஸ்ட்ரா மைல். எனக்கு தெரிஞ்சு மதுரையில் எம்பிஏ படிக்கிற பசங்க சண்டே காலேஜ் வராங்கன்னா கிடையாது, கிடையாது. கெஸ்ட் லெக்சர் பேசணும்னா கூட நாங்கள்லாம் போனால் சண்டேல வாய்ப்பே கிடையாது. நாங்களே போக மாட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு கறி எடுத்து நிம்மதியாக வீட்டில் சாப்பிட்டு போட்டு தூங்கிருக்கலாம். போல கூப்பிட்டுருக்கீங்கன்னு வந்துட்டேன். ஏன்னா நீங்கள் எஃபர்ட் போடுறீங்க, வரணும் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ரைட்? அப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்சு நாங்கள் சொல்லி தானே ஆகணும். குட். ஸோ ஓகே, டெல் மீ அபவுட் எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஸ். நீங்களே ஐ மீன் சொல்லுங்க ஆகாஷ். என்ன வாட் யூ மீன் பை எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஸ்? என்னன்னு சொல்ல வரீங்க? ஓகே. எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஸ் சொல்லிட்டு ப்ரிகால்னு ஒரு கம்பெனி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ப்ரிகால் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கோயம்புத்தூர் நேரம் சவுண்ட் விடுறீங்க, ஃபைன். அந்த கம்பெனிக்கும் எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஸுக்கும் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய பொருத்தம் இருக்கு. யாராவது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா? ஏதோ எம்ப்ளாயி பிரச்சனை சண்டேல ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்திருந்த வைஸ் பிரசிடென்ட் ஹெச்ஆர், ஹெட் ஆஃப் ஹெச்ஆர் நடு மண்டேல அருவாள் எடுத்து வெட்டி கொண்டானுங்க. ஆபீஸ்ல வச்சு நடு மண்டேல அருவாள் எடுத்து வெட்டி கொண்டானுங்க. ஏதோ எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஸ்ல பிரச்சனை வந்துருச்சு, ப்ராப்பரா ஹேண்டில் பண்ணல, டிரான்ஸ்ஃபர் மாத்தி கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. தெரியல எனக்கு. இந்த விருதுநகர் ராம்கோ தெரியும் இல்லையா? அங்க இருக்க ஹெச்ஆர் மேனேஜர் ஏதோ பஞ்சாயத்துன்னு சொல்லிட்டு ஓட விரட்டி வெட்டி கொண்டானுங்க. இதெல்லாம் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா,
உங்கள் டீமை உங்கள் எம்ப்ளாயீஸை நீங்கள் யூ ஹேவ் டு ஹேண்டில் ப்ராப்பர்லி. நிறைய பஞ்சாயத்து வரும், நிறைய யூனியன்ஸ் இருப்பாங்க, டிஃப்ரெண்ட் யூனியன்ஸ் இருப்பாங்க. நான் ஐ எம் ஃப்ரம் டிவிஎஸ் குரூப். எங்கள் இதில் வந்து லைக் ஐஎன்டியூசி மட்டும் இருக்கும், அது மேனேஜ்மெண்ட் யூனியன் ப்ரிடாமினன்ட்லி. மேனேஜ்மெண்ட் யூனியன் இல்லாமல் அதர் யூனியன் இருப்பாங்க, சிஐடியூ இருப்பாங்க, ஜாதி சங்கங்கள் இருக்கும் கம்பெனிக்குள்ளேயே. அதெல்லாம் வந்து இருந்ததுன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஹேண்டில் த என்விரான்மெண்ட். சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளுக்கும் பஸ் டைமுக்கு நிக்கல எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா பிரச்சனை, ஆன் டைமுக்கு பஸ் வரலன்னா பிரச்சனை, ஏத்தாம போயிட்டா பிரச்சனை. நான் அப்ரப்டா பேசிட முடியாது, நீ வரல ஏத்தாம போயிட்டேன்னா அவன் 1000 காரணம் சொல்லுவான். ஸோ உங்க எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி க்ரூசியல் ஃபார் யுவர் பிசினஸ் ஆபரேஷன்ஸ். அன்லஸ் அன்டில் நீங்க உங்க எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்ணல ப்ராப்பரா அப்படின்னா நிறைய பஞ்சாயத்து வரும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லைக் we have moved to the different era. ஓகே, எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து we have come a long way. நிறைய பேரோல்லாம் ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டோம். முன்னாடிலாம் அப்படி கிடையாது. பேப்பரை தூக்கிட்டு ஓடணும், சேலரி ஸ்லிப்பை பிரிண்ட் எடுத்து வச்சிருக்கணும், வந்து வாங்கணும் வரணும். ஈவன் என் கம்பெனியில் இப்போ நான் ரீசெண்டாக வந்து கொஞ்சம் ஆட்டோமேட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். சேலரி ஸ்லிப் வந்து நீங்களே ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் மொபைலில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நோபடி இஸ் ரெடி. என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஹெச்ஆர் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன்றாரு. அதான் பேச்சு வந்துச்சு. இல்லைடா அவங்க ஏதோ மாற்றிட்டாங்களா, முன்னாடி ஒரு சிஸ்டம் இருந்துச்சு, புதுசாக வந்து அவர் மாற்றிட்டாரு. ஸோ நாங்கள் என்ன ட்ரை பண்ணுறோம், இந்த டிஜிட்டல் டூல்ஸ்லாம் வச்சு நிறைய வந்து வேலையை குறைய ட்ரை பண்ணுறோம். வேர் ஆல் நியூ ஜென் பீப்புள் இல்லையா? ஸோ நீங்கள்லாம் வரப்போ வந்து ஒரு மாதிரி மார்க்கெட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் உள்ளே வந்து ஹெச்ஆராக உள்ளே வந்தீங்கன்னா உங்களோட எக்ஸ்போஷர் வேறு. எடுத்தோடனே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மேனேஜர் பொசிஷன் கொடுத்துட மாட்டாங்க. nobody will get a manager position. You have to start from scratch. Maybe உங்களுக்கு சில பேருக்கு how many of you have prior experience? MBA வரதுக்கு முன்னாடி யாருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு? யாருக்காவது ஏதோ ஒரு சின்ன வேலைக்கு போயிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு, வேலைக்கு போய் சம்பளம் வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கை நல்லாவே தூக்கலாம். Volkswagenல மதுரையிலையா, திருநெல்வேலி, அங்கே ஆட்டோமோட்டிவ். that's okay. இல்லை கம்பெனி ஆட்டோமோட்டிவ் மேனுஃபேக்சரர் சார். எதுக்கு இதை கேட்டேன்னு சொல்லிடுறேன். வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏன்னா அந்த பசங்களோட எக்ஸ்போஷர் வேற மாதிரி இருக்கும். அவன் ரியல் டைம் கம்பெனி நேரம் பார்த்துருப்பான், பாஸ்னா எப்படி திட்டுறாங்கன்னு பார்த்துருப்பான். உங்களுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப புதுசாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகிறப்ப. அண்ட் இன்னைக்கு யூஆர் ஆல் 2K கிட்ஸ். உங்களோட தாட் ப்ராசஸ் வேற, எங்களோட தாட் ப்ராசஸ் வேறையா இருக்கும். அது உங்களோட ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் தாட் ப்ராசஸ். இப்போ நான்லாம் வந்து ஜஸ்ட் 36, 37. எனக்கு முன்னாடி ஒரு ஜென்ரேஷன் இருப்பாங்க இல்லையா, 40, 45 வயசு 50 வயசுல இருப்பான். அவன் தான் உங்களுக்கு எண்டாவது பாஸா வருவான். இல்லை ஒரு 36 இயர்ஸ்ல ஒருத்தன் பாஸா வருவான். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பேச மாட்டாங்க. ஃபோன் பண்ணா எடுக்கணும், எடுக்கலைன்னா அதுக்கு பஞ்சாயத்து வரும். இதை ஹேண்டில் பண்ணணும். ஹேண்டில் பண்ணணும்னா எடுத்துனே ஹெச்ஆர்ட்ட வந்துட மாட்டாங்க. ஹெச்ஆர்ட்ட வர்றதுக்குன்னு ஒரு டைம் இருக்கு. என்னை திட்டாரு, என்னை ஹராஸ் பண்ணிட்டாரு, இது எல்லாத்தையும் we have to slowly handle என்ன ஏதுன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு. இப்போ லைக் we are trying to automate many things. பேரோல்லாம் ஆட்டோமேட் பண்ணி நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு. ஓகே, நீங்க லைக் லெட்ஸ் இன்டராக்ட். நீங்க வந்து ஒரு மாதிரி வந்து ஏதோ லெக்சர் மாதிரிலாம் கவனிக்க வேண்டாம். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கேட்டுக்கிட்டே இருங்க, ஐ கேன் ஆன்சர். நான் சொன்ன மாதிரி வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். பிரச்சனைகள் வராம அந்த என்விரான்மெண்ட்டை we have to run. ஏன்னா லைக் 3 ஷிஃப்ட்மே எனக்கு வந்து ஆள் வேணும். 3 ஷிஃப்ட் ரன் பண்றேன். எனக்கு மேன் பவர் வேணும், ப்ராப்பர் மேன் பவர் வேணும். என் கம்பெனி எம்ப்ளாயி இருப்பான், ஐ ஹேவ் டு ஹையர் கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயீஸ். அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது. அவன் டீ குடிக்க போயிட்டு நேராக லேட்டாக வந்துடக்கூடாது. ஆள் கிடைக்கலன்ற பஞ்சாயத்து வரும். ஒரு நாளைக்கு 300 பேர் வேணும் மிஷின் ஓட்டுறதுக்கு அப்படின்னா நான் 300 பேர் கொடுக்கணும். நான் கொடுக்காம விட்டேன்னா எனக்கு பிரச்சனை வரும். ஒருவேளை கொடுக்காம விட்டுட்டேன், வெளியே எனக்கு ஆள் கிடைக்கல. ஏன்னா இன்னைக்கு மார்க்கெட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். எவ்வளோ பேர் வந்து பார்க்குறீங்க ரோட்டில் வரப்போ, காபா வந்து ஒரு விளம்பரம் போட்டிருப்பான், 30 நாளில் வேலை தரேன், இந்த ஒரு மாதம் வேலை பார்த்தா 25,000 சம்பளம்னு சொல்லிட்டு. எவ்வளோ பேர் பார்த்தீங்க? அதை தீபாவளி டைமில் வேலை பார்த்தா 25,000 சம்பளம் போட்டிருப்பான். பார்த்துருக்கீங்களா இல்லை? இதெல்லாம் ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு. இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் போக தான் பார்ப்பீங்க. ஏன் சம்பளம் என் கம்பெனியில் வேலை பார்த்தா, என் கம்பெனின்னு இல்லை, அக்ராஸ் மதுரையில் இருக்க நிறைய கம்பெனியில் வேலை பார்த்தாலும் ஒரு கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயை வேலை பார்த்தா 15,000 தான் சம்பளம். சரி, நான் சும்மா ஜஸ்ட் ஜென்ரலாக கேட்குறேன். நீங்கள் கேம்பஸில் உங்களோட மினிமம் ஆவரேஜ் சிடிசி என்ன? இங்கே பிளேஸ் ஆகும் சிடிசி 4 lakhs.
யார் ஹையஸ்டாக பிளேஸ் ஆயிருக்கா? அதாவது ஹையஸ்டான பிளேஸ் ஆயிருக்காங்களா? 10 lakhs வரை ஆயிருக்காங்க. ஸோ ஆன் ஆவரேஜ் வந்து 3 lakhs தான் salary இருக்கும். சரி 3 lakhs சிட்டிசன் சொன்னா கையில் எவ்வளோ கிடைக்கும் தெரியுமா? எந்திரிங்க, நீங்க தான் யாராவது எந்திரிங்க. இப்போ ஓகே, let me put it in a simple way. 3 லட்சம் சிடிசின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு போறாங்கல்ல, மாச சம்பளம் எவ்வளவு கையில கிடைக்கும்? 20 into 12 போட்டா என்ன வரும்? சரி ஓகே, அதாவது சிடிசின்றது காஸ்ட் டு கம்பெனி. உங்களுக்கு 25 ரூபா கையில கிடைக்காது, 18 ரூபா கையில கிடைக்கும். 18 ரூபா 19 ரூபா இஎஸ்ஐயோ மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸோ பிஎஃப்ஓ கிராஜுவிட்டியோ இதெல்லாம் போ கையில கிடைக்குது. 18 ரூபா 19 ரூபா கிடைக்கும். சரி ரைட். அப்ப எனக்கு என்ன பிரச்சனை வரும்னா, ஹெச்ஆருக்கு 25,000 சம்பளத்துக்கு நான் போயிடுறேன்னு ஓடிடுவான். எனக்கு வந்து அங்க போனா உன்னோட 15,000 கூட தரான், 10,000 கூட தரான், நான் போறேன்னு போயிடுவான். யார் போவா? இந்த வந்து ஒரு 6 மாசம் இருக்க ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஓடி போயிடுவான். எனக்கு ஆள் கிடைக்காது. ஆள் கிடைக்காதுன்றப்ப நான் இருக்கிற எம்ப்ளாயை போட்டு ஓட்டுவேன், ஓவர் டைம் ஓட்டுவேன். ஓவர் டைம் நான் சட்டப்படி 4 மணி நேரத்துக்கு மேல ஓட்டக்கூடாது. ஓட்டினா அவன் பிரச்சனை. காலைல 7 மணிக்கு வேலைக்கு, நைட் ஒரு 7 மணிக்கு வேலை வைப்பானா? முடியாது. 7 மணி பார்க்கலாம், பட் அதுக்கு முடியாது அவனால. நான் அவனை போட்டு கொடுமைப்படுத்தக்கூடாது, ஷிஃப்ட் கன்டினியூ பண்ணிக்க முடியாது. ஐ ஹேவ் டு பே டபுள் தி வேஜஸ். அப்படி ஒரு வேலை பார்க்குறான்னா அவன் சம்பளத்துல இருந்து நான் டபுள் தி வேஜஸ் கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ்லாம் ஹெச்ஆர்ல வரும், ஆள் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆள் கிடைச்சாலும் நீங்க ப்ராப்பரா ட்ரெயின் பண்ணல. இப்போ முந்தானத்து வந்து ஒரு ஜிஎம் வந்தாரு, வந்துட்டு இப்போ ஸ்டார்டிங் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாரு. வராங்கப்பா, அவங்க எல்லாம் யாரும் ஷூவே போட்டு வரல, சேஃப்டி ஷூ போட்டு வரணும், எல்லாம் புதுசாக எடுத்துருக்கீங்க சேஃப்டி ஷூ போட்டு வரல, தலைமுடி குறிக்கூடு மாதிரி வச்சிருக்காம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்களோட பீரியட்லலாம் வந்து பேண்ட் போடுறப்போ வந்து அந்த கெண்டைக்கால் கீழே போட்டால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இப்போதைக்கு நீங்கள் ட்ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன், ஒரு மாதிரி வந்து பேண்ட்டை இங்கே தான் போகிறீங்க எல்லாருமே, ரைட்? இப்படி தான் வேலைக்கு வரானுங்க இந்த பசங்க, இப்படி தான் வேலைக்கு வரானுங்க. மேபி நீங்கள் எம்பிஏ படிச்சீங்க, கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருப்பீங்க. பட் அந்த பசங்கள்லாம் வந்து ஐடிஐ டிப்ளமோ படிச்சுட்டு இல்லை பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் படிச்சுட்டு தே ஆர் சிம்பிளி கம்மிங். அவன்கிட்ட வந்து ஒன்றுமே வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. நான் ஒன்றுமே தெரியாது. அவனை தமிழில் ஒரு லெட்டர் எழுதுனாலும் எழுத தெரியாது. பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி பாஸ் பண்ணியிருக்கான், பட் தமிழ் லெட்டர் எழுத தெரியாது. இங்கிலீஷில் லெட்டர் எழுத தெரியாது. தமிழ் எழுத தெரியாது கூட பிரச்சனை இல்லை, இங்கிலீஷ் எழுத தெரியாது. அந்த மாதிரி ஆளை வச்சு தான் எனக்கு ஆள் கிடைக்கிறான், நான் ட்ரெயின் பண்ணி ஆகணும். அப்போ இந்த ஓவர் டைம் இஷ்யூ சமாளிக்கணும், வேலை கொடுக்குற ஆளை சமாளிக்கணும், இதில் வந்து டீக்கு ஜீனி இல்லைன்னா சமாளிக்கணும். பஸ் லேட்டாக போச்சு. நேற்று நான் லீவ், ஆக்சுவலி பர்சனல் லீவு. ஒரு மேனேஜர் எனக்கு கால் பண்ணுறாரு காலையில் ஒரு 8 மணிக்கு. வண்டி வரல, கம்பெனி வேன் வரல, எனக்கு இன்டிமேஷன் இல்லை. நான் பதறிடுச்சு, என் டீம் மெம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன், என்னப்பா ஆச்சு அப்படின்னு. சார் சாரி சார், டிரைவர் லீவு, சொல்ல மறந்துட்டேன். நான் என் டீம் பிடிச்சி கத்துவேன், அது வேற விஷயம். பட் அந்த மொமெண்ட்ல டக்குன்னு சமாளிக்கணும். இல்லை வெயிட் பண்ணுங்க, அரேஞ்ச் பண்ணுறோம், ஆல்டர்னேட் வெஹிக்கிள் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம், ஏதோ சம்திங் ஹேவ் டு டூ இல்லையா? பட் ஓகே. ஸோ எனக்கு நீங்கள் கேள்வி கேளுங்க, ஏன்னா லைக் ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் டு போர் யூ. ஸோ நான் பேசிட்டே இருக்கேன், நீங்கள் எல்லாம் வந்து உங்களுக்குள்ள பேசுறீங்க. யூ கேன் ஆஸ்க் கொஸ்டின், ஐ கேன் ஆன்சர். சும்மா I was into TVS and Sons, என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி. I'm a management trainee there. Recruitment was my core job first. I had to recruit people. Good question. நான் நீ கேட்டதுக்கு வந்து நான் தேங்க் பண்ணுறேன். ஏன்னா எம்பிஏ முடிச்சுட்டு பகுமானமாக போகிறப்ப நம்ம எம்பிஏ முடிச்சிட்டோம், இங்கிலீஷ்லாம் பேசுகிறோம், கூப்பிட்டன வேலைக்கு வந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நினச்சிட்டு போனேன். ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் வந்து என்னோட பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது. ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ண ஒரு 1 வீக்ல வந்து தே சென்ட் மீ டு கேரளா. மதுரையிலேருந்து நான் இன்டர்வியூ கால் பண்ணுறேன், ப்ரொஃபைல்லாம் எடுத்துட்டேன், ரெஸ்யூம்லாம் எடுத்துட்டு, வி ஆர் காலிங் ஃப்ரம் டிவிஎஸ், இந்த வேகன்சி இருக்குது, அந்த வேகன்சி இருக்குது, இவ்வளோ சம்பளம் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 50 பேர் இன்டர்வியூ வரேன்ட்டான். ஐ வாஸ் லிட்டரலி ஹாப்பி. ஐயோ முதல் நாளே வந்துட்டோம், எல்லாருமே ஃபோன் எடுத்துட்டானுங்க, 50 பேர் இன்டர்வியூ வரேன்ட்டானுங்க அப்படின்னு சொன்னால் என் பாஸ் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஏசி ஸ்லீப்பர் பஸ் புக் பண்ணி என்னை எர்ணாகுளம் அனுப்பிச்சிக்கிறார், கொச்சின் அனுப்பிச்சிக்கிறாரு. போயிட்டு இன்டர்வியூ அக்கௌண்ட் பண்ணிருப்போம், ஒரு வீக் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே பகுமானம் தான், எம்பிஏ முடிச்சிருக்கோம், டைம் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன தெரியும், நல்ல கம்யூனிகேஷன் இருக்கு, நல்ல இங்கிலீஷ் ட்ராப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போயிட்டு அடுத்த நான் காலையில் எர்ணாகுளம் இறங்குறேன், ஆன் டைம் ஆஃபீஸ் போயிடுறேன். போயிட்டு ஒரு ஃபாலோ கால் பண்ணுறோம், சரி இன்டர்வியூ வரேன்னு சொல்லி நாளை 10 மணிக்கு ஒரு 9 ஆரம்பிப்போன்னு சொல்லிட்டு. ஒருத்தங்க கூட ஃபோன் எடுக்கல. 50 பேரில் வந்து 4 பேர் தான் இன்டர்வியூ வந்தான். அந்த 4 பேருமே சோடையான பசங்க. அப்படியே கற்றுக்கிட்டு தான் கெரியர். ஸோ ரெக்ரூட்மெண்ட்டில் இருந்தேன். தென் ஐ மூவ் டு ஹெச்ஆர் ஆப்ரேஷன்ஸ்.
அப்புறம் எகைன் திருப்பி கார்பரேட் ஆஃபீஸ் வந்து ரெக்கமெண்ட் பார்த்தேன். அப்புறம் சென்னையில் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, அங்கே வந்து கார்பரேட் ஹெச்ஆராக இருந்தது. இப்படி தான் போச்சு கரியர் எனக்கு. வேற ஹெச்ஆர் ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா. உனக்கு சம்பளம் கொடுக்குறேன், வாங்குற சம்பளத்துக்கு நீ வேலை பார்க்கணும். எதை டெக்னிக்கல் இல்ல கம்பெனி எதிர்பார்க்கறது வந்து ரொம்ப சிம்பிள்மா. எனக்கு வந்து நீ உள்ள வந்துட்ட, ஐம் பேயிங் யூ, யூ ஹேவ் டு எக்ஸிக்யூட் த ஜாப். கொடுக்குற டார்கெட் அச்சீவ் பண்ற. டார்கெட்ன்றது வந்து சேல்ஸ் பையனுக்கு இருக்கும், ஒரு ஃபைனான்ஸ் பையனுக்கு இருக்காது. கொடுக்குற வேலையை எக்ஸிக்யூட் பண்றீங்களா? கம்பெனி வந்து உங்களுக்கு ஒரு கேஆர்ஏன்னு சொல்லுவோம், கீ ரிசல்ட்ஸ் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் வந்து வச்சிருப்போம். அந்த கீ ரிசல்ட் ஏரியான்னு சொல்றது வந்து எவ்ரி இயர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அதை நீங்க அச்சீவ் பண்றீங்களா இல்லையா, அதுக்கு நாங்க ட்ரெயின் பண்ணுவோம். இப்போ நீங்க உள்ள வந்துட்டீங்க அப்படின்னா, ஒரு ஃப்ரெஷரா உள்ள வரீங்க அப்படின்னா, we will assess you. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ஏன்னா எல்லாருமே சூப்பர் டூப்பரா விராட் கோலி மாதிரி இருக்க போறது இல்ல, எல்லாருமே சூரியகுமார் யாதவ் மாதிரி இருக்க போறது இல்ல. வருவனுங்க, we will assess you. வந்தோன்னே தெரிஞ்சிடும் இவன் எப்படி இருப்பான்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கேற்ற மாதிரி we will segregate our training plan. ஓகே, ஸோ என்கேஜ்மெண்ட்னா என்னப்பா? என்கேஜ்மெண்ட்னா என்ன? இல்ல ஜென்ரலா என்கேஜ்மெண்ட்னா என்ன? கோர்த்து வருது. கேட்கல, ஏதாவது கேக்குதா? என்கேஜ்மெண்ட்னா என்ன? திரும்ப என்ன சொல்லுவீங்க? ஓகே, கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வரல. என்கேஜ்மெண்ட்னா என்னன்னு கேட்டேன். ரைட், அதாவது how much we are committed அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கல்யாணம் ஆக போகுதுன்னா என்கேஜ்மெண்ட் பண்றானுங்க. சில பேர்லாம் 6 மாசம் பண்ணி வச்சு நான் சாவடிச்சிடறானுங்க. சில பேர் அன்னைக்கு சாயந்தரம் தான் பண்ணுவானுங்க. அது ரொம்ப புத்திசாலித்தனமான முடிவு, தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது, கண்டு ஓடிடுவோம். சில பேர் வந்து பாவம் இந்த லவ் மேரேஜ் சொல்லி மாட்டிக்கிடுவானுங்க. அது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அதெல்லாம் நான்லாம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பாவப்பட்ட கேட்டகரியில் சேர்ந்தவன். ஏன்னா லைக் யூ டோன்ட் நோ, தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது, நம்பி தான் வாழ்வோம். ஏய் நீ வந்து we are made for each other அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் எண்டாவது அது இதுவாக இருக்க சான்ஸ் இல்லை. தாலி கட்ட முறை தான் தெரியும் அது கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு. எதுக்கு சொல்றேன்னா, இப்ப இருக்க ஃபெசிலிட்டியில we have on roll employees. நான் இருக்க ஃபெசிலிட்டி எடுத்துக்கங்களேன். ஆன் ரோல் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க, ப்ளூ காலர் எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க, ஒயிட் காலர் எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க, என்னோட கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க. எல்லாருமே நான் வந்து ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவேன். ஹெச்ஆர் ஐ கான்ட் டிஃபரன்ஷியேட் எனிபடி. அந்த கம்பெனியோட ஹெச்ஆர் நான் யாரையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணவே முடியாது. அப்ப நான் எல்லாரையும் ஒரு மாதிரி வந்து அரவணைச்சு கொண்டு போகணும்னா, அரவணைக்கணும்னா சண்டை சத்தெல்லாம் பார்த்துக்கணும். நான் வந்து இதுக்காக நான் என்னெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்றேன்னா, எனக்கு எம்ப்ளாயி கவுன்சிலிங் கொடுக்குறேன். இப்போ எம்ப்ளாயி வர்றதை பொறுத்து ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். மேடம் ஏதாவது சொல்லணுமா? ஓகே, ஸோ எனக்கு வர பிரச்சனைகளை பொறுத்து நான் வந்து இன்டர்னலா ஒரு கன்சல்டன்ட் வச்சிருப்பேன் கவுன்சிலிங் கொடுக்கறதுக்கு. பல இஷ்யூஸ் இருக்கும். எம்ப்ளாயோட ஹோம் விசிட் பண்ணுவோம், அவர் சரியா இருக்கிறாரா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. அங்க ப்ராப்பரா சேவிங்ஸ் பண்றாரா, வாங்குற சம்பளத்தை கரெக்டா ஸ்பெண்ட் பண்றாரா, வேற ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்கா அவருக்கு. ஏன்னா இங்கேயே ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. ஒரு 12 hours ஆஃபீஸ்லேயே ஓடிடும், ட்ராவலும் ஒர்க்கும் டைம் சேர்ந்து. ஃபேமிலியில் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுதா, பசங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்றாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் அசஸ் பண்ணி எனக்கு ரிப்போர்ட் வந்துட்டே இருக்கும், என்ன பண்றோம் ஏது பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதை பேஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயிக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் வேணுமா, இதெல்லாமே தான் நாங்க பண்றதுங்க. ரைட், வேற ஏதாவது இப்ப நீங்க கேட்ட மாதிரி வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? எந்திரிச்சு கேளுங்க, சத்தமா கேட்டா கவனிக்கலாம் இல்லையா? பெரிய கம்பெனியில் இருப்பாங்க. ரைட் கொஸ்டின். ஒரு 3000 4000 5000 எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கிற இடத்துல டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்குன்னு ஒரு ஹெச்ஆர் மேனேஜர் இருப்பாரு. டிரான்ஸ்போர்ட் மட்டும்தான் பார்க்குற ஒரு வேலை. என் கம்பெனியில் 600 பேர் தான். என்னோட ஹெச்ஆர் டீம்ல ஒருத்தர் தான் டிரான்ஸ்போர்ட் பார்க்குறான். அவன் தான் கேண்டீன் பார்க்கணும், அவன் தான் டிரான்ஸ்போர்ட் பார்க்கணும். டிபெண்ட்ஸ்.
சி கம்மகேன் திருப்பி கேளுங்க. கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தா எல்லாரும் பேசுற எல்லாரும் கேட்கும். உங்களுக்குள்ள பேசுறதா இருந்தா ஒண்ணுமே இல்ல, ப்ளீஸ் கோ அவே அண்ட் டாக். வந்துருங்க உள்ள. இது எல்லாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணும், என்னைய ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணும். நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு லிசன் டு மீ. வேண்டாம் அப்படின்னா பிரச்சனையே கிடையாது. யூ ஹேவ் ஆல் த ரைட் டு கோ அவே ஃப்ரம் ஹியர். யூ கேன் டெல் மிஸ்டர் சுப்பு எனக்கு பொண்ணு எடுக்கிறது பிடிக்கல, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு பி ஹியர்னு சொல்லலாம் தாராளமா. ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி அப்ஜெக்ஷன். லிசன் பண்ணா லிசன் பண்ணுங்க, இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் மீ. சென்சிங் சொல்யூஷன் தான் என்னன்னு கேக்குறீங்களா? we are manufacturing sensors. இப்போ நீங்க வந்து உங்க எமகா வண்டி வச்சிருக்கீங்க, இல்ல ஏதாவது ஒரு லேட்டஸ்ட் வெஹிக்கிள் வச்சிருக்கீங்க, சைட் ஸ்டாண்ட வந்து போட்டீங்கன்னா வண்டி ஆன் ஆகாது. அந்த மாதிரி சென்சார் we are manufacturing. we are manufacturing ராயல் என்ஃபீல்டு கொடுக்குறோம். டெஸ்லா காருக்கு எங்களோட சொலினாய்ட்ஸ் இதெல்லாம் போகுது, சென்சார்ஸ் போகுது. வீல் ஸ்பீட் சென்சார் மேனுஃபேக்சர் பண்றோம். ஸ்விட்சஸ் பார்த்துருப்பீங்கல்ல, ஸ்விட்சஸ்லாம் நார்மல் இந்த ஸ்விட்சஸ் கிடையாது, வாஷிங் மிஷினுக்குள்ள இருக்கும் இல்ல காருக்குள்ள இருக்க ஸ்விட்சஸ், இதை மேனுஃபேக்சர் பண்றோம். ஸோ we are manufacturing electronic products. அந்த கம்பெனி நேம் வந்து TVS Sensing Solutions. வேற HR மித்தும் கிடையாது, ஃபேக்டும் கிடையாது. சரியா? சி அதாவது வந்து வாயுள்ள பிள்ளை பிழைக்கும். வாய் இருக்குன்னா ஹெச்ஆர்ல பொழைச்சிக்கலாம். ஏஐனால அப்படியே வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. நான் ஒண்ணுமே இல்லை, போன வாரம் வந்து என்னோட ஒரு சின்ன ரிப்போர்ட்டை வந்து ஏஐட்ட கேட்டேன். ஒரு ஆப்ஷனிசம் ரிப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கிறப்ப அது கொடுத்த ஆன்சர் எல்லாமே தப்பு. 100/70, அதாவது 70/100 70% சொல்லிடும். பட் அந்த ஏன் 70 வருது, அது 70 தானா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க தெரியாது. இன்னும் சிம்பிளா சொல்ல போனா கம்பீட்டன்சி மேப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹெச்ஆர்ல. ஒரே நிமிஷம். கம்பீட்டன்சி மேப்பிங் சொல்லுவோம். கம்பீட்டன்சி மேப்பிங்னா நீங்க ஒரு ரோல் ப்ளே பண்றதுக்கு எவ்வளவு கம்பீட்டன்ட்டா இருக்கீங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கன்சல்ட் ஒரு கம்பீட்டன்சி இருக்கும். இப்போ நான் என்னோட கம்பீட்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் இன்டு எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஸ், ரெக்ரூட்மெண்ட், என்கேஜ்மெண்ட், கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பேன், அனாலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பேன். இதை வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஒரு பர்பஸ்க்காக ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்போ ஏஐல தான் கேட்டேன், சாட்ஜிபிட்டியில். எனக்கு வந்து இன்னொரு கம்பெனியோட இது இருந்தது, அவங்களோட ரோலுக்கு மேப்பிங் வச்சிருந்தேன். எனக்கு இதே மாதிரி என் கம்பெனி கொடுன்னு சொன்னேன். என்ன பண்ணிருச்சு, அப்படியே கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிருச்சு. அப்படியே ஒரு சாட்ஜிபிட் டூல் என்ன பண்ணுது, கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி அவன் கம்பெனி பேர் இருக்கிற இடத்துலலாம் என் கம்பெனி பேர் போட்டுருச்சு. அவ்வளோதான், வேற ஏதாவது பண்ணவே இல்லை. நான் அதை டீப்பாக படிக்க தான் தெரியுது, ரெண்டே ஒரே கண்டென்ட் தான் இருக்குது, கம்பெனி பேர் மாறி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நான் கொஞ்சம் பகுமானமாக அது முடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து என் மேனேஜரில் கொடுத்துருந்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டெவில் சொல்லி எனக்கு நத்திங் லைக் எனிதிங் அப்படி பொண்ணு எடுத்துருப்பானுங்க. நான் படிச்சுட்டு ஐயோ தப்பி தவறி கொடுத்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்பயுமே நீங்கள் ஏழை ரொம்ப கேள்வி கேட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு மாதிரி வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். நீங்கள் சிம்பிளாக வந்து நான் உட்காந்துருக்க மாதிரி எங்கள் அப்பா உட்காந்துருக்க மாதிரி ஒரு படம் ஸ்டில் எடுத்து கொடு, நான் வந்து சேலை கட்டிருக்க மாதிரி விடு, இல்லை வேட்டி சட்டை பண்ணால் தாராளமாக எடுத்து தரும். பட் அதே இன்னும் டெப்த்தாக போக போக தட் வில் அதுக்கு இன்னும் திங்க் பண்ண தெரியல. இட் ஹாஸ் டு கோ லாங் வே. ஸோ ஒரு ஹெச்ஆர் ஹெட்டோட அதிகபட்ச சம்பளம் இன்னைக்கு இந்தியாவில் எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? எனி லைக் இப்போ டிசிஎஸ் மாதிரி ஒர்க் பண்ணுற இடங்கள்ல டிசிஎஸ்ஓ இல்லை ஹெச்சிஎல்ஓ இன்ஃபோசிஸோ ஒரு குரூப் ஹெச்ஆர் ஹெட்டோட அனுவல் சேலரி, அதாவது அவங்களோட சிஹெச்ஆர்ஓன்னு சொல்லுவோம், அவங்களோட அனுவல் சேலரி எவ்வளோ இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அப்ராக்சிமேட்டா? 20 என்னது ஹெச்சிஎல்ல இல்ல கேக்குறேன், ஹெச்ஆர் மித்தான் கேக்குறீங்களா, அதுக்காக கேக்குறேன். உங்களுக்கு ஹெச்ஆரோட சம்பளம் எவ்வளவு இருக்கும்? இப்போ ஏன் சம்பளம் எவ்வளவு இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ஸ்டார்டிங் 60,000 கொடுப்பாங்க ஹெச்ஆர்ல. அப்படியா? எந்த கம்பெனின்னு தெரியல எனக்கு. அப்படியா? 60,000மா? இது அதுதான் மித்து, அதுதான் மித்து, அதுதான் மித்து. ஸ்டார்டிங் சம்பளம் அதிகபட்சம் போனா 15,000 20,000 ரூபாய் அவ்வளவுதான் கிடைக்குது. 60,000 கிடைக்கணும்னா நீங்க ரொம்ப டாப் டயர் ஸ்டூடெண்டா இருக்கணும், உங்க கம்யூனிகேஷன் வேற லெவல்ல இருக்கணும். அப்படி ஹெச்ஆர்ல எல்லாமே தெரிஞ்சிட்டு போனா 60,000 கிடைக்கும். கேம்பஸ்ல பிளேஸ் ஆகணும், கேப்ஜெம் நீங்க வரணும், அவனோட கார்ப்பரேட் ஆஃபீஸ் எடுக்கணும், எடுத்தா 1% சான்ஸ் இருக்கு. ஹெச்ஆர் ஹெட்டோட salary
டாப் கம்பெனிஸ்ல 1.5 கோடி, டிசிஎஸ் மாதிரி இடங்கள்ல 5 கோடியோ 7 கோடியோ இருக்கலாம். 15 லட்சங்கள்லாம் கிடையாது, கோடிகளில் தான் இருக்கும். ஹெச்ஆர்ல சம்பளம் ரொம்ப ஜாஸ்தி. உங்களால உங்க கெரியரை ஹெச்ஆர்ல ஸ்கேல் பண்ண முடியுது. அது ரெக்ரூட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், இல்லை ஸ்பெஷலிஸ்ட் ரோலாக இருக்கலாம், இல்லை கம்ப்ளைண்ட்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை என்ன மாதிரி எம்ப்ளாயர் ரிலேஷன்ஸாக இருக்கலாம். வாட்ஸோ எவர் உடனே கிடைச்சிடாது. யூ ஹேவ் டு கோ லாங் வே. நான் இருந்த முன்னாடி இருந்த கம்பெனியோட ஹெச்ஆர் ரேட் வந்து இன்னைக்கு 1.5 கோடி வாங்குறாரு. என்னோட பிளான்ட் ஹெச்ஆர் ரேட் இன்னைக்கு 40 லட்சம் வாங்குறாரு. ரொம்ப அதிகமான சேலரி. அதெல்லாம் மார்க்கெட்டில் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு மெயின்டைன், எந்த இஷ்யூஸும் இல்லாமல் ஒரு யூனியனை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க. யூனியன் இருக்காங்க, யூனியன் வந்து எக்ஸ்டர்னல் யூனியன் சொல்லுவோம். அதெல்லாம் நீங்கள் யூ கான் ஹேண்டில் வெரி ஈஸிலி. நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. போன வருஷமே வந்து சாம்சங்கில் ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சு. யாருக்காவது தெரியுமா? சாம்சங்கில் சென்னையில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடந்துச்சு. என்னன்னு சொல்லுங்க எனக்கு. ஐ வாண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். உங்களுக்கு யாராவது ஹெச்ஆர் பார்த்தவங்க தெரிஞ்சவங்க? இன்னும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. நத்திங். அதாவது நிறைய கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will not allow to set up union. இந்திய சட்டம் என்ன சொல்லுது? ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரேட் யூனியன் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் நிறைய மேனேஜ்மெண்ட் அதை ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா ட்ரேட் யூனியன் வச்சோம்னா நிறைய பிரச்சனைகள் வரும், நிறைய கட்சிக்காரன் உள்ள வருவான், நிறைய ஜாதி சங்கங்கள் உள்ள வரும். இதை வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ தே வாண்ட் டு ஹேவ் மேனேஜ்மெண்ட் யூனியன். சாம்சங்கில் they prefer to have only management union. அது பேருக்கு இருந்துச்சு. ஸோ எம்ப்ளாய்க்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கல. அதுக்காக சண்டை போட்டு ஸ்ட்ரைக் பண்ணி ஒரு யூனியன் கொண்டு வரது தான் அந்த ஸ்ட்ரைக் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டாலுமே அது வந்து ஒரு பெரிய யூனியன்லாம் சொல்லிட முடியாது. ஒரு அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வரப்போ ஹெச்ஆர் என்ன பண்ண முடியும்? ஹெச்ஆர் ஹேவ் டு ஹேண்டில் சிச்சுவேஷன். நிறைய பேச வேண்டியிருக்கும், டைலாக்ஸ் போக வேண்டியது இருக்கும், வெளியே இருந்து ஆள் வருவான், அவனை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும். ஜென்ரலாக வேற ஏதாவது கேள்விகள்? ப்ராப்ளமே அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியல. ஏன்னா யூ கைஸ் 2K kids are expecting lot of respect. மரியாதை எல்லாம் பேசினா அவ்வளோதான், போடா வெண்ணிட்டு போயிடுறீங்க மேனேஜர் யாராக இருந்தாலும். நாங்கள்லாம் அப்படி கிடையாது. ஐயோ பாசா பயந்துட்டு இருந்தோம். உங்கள்கிட்ட அந்த பயமே கிடையாது. அந்த கல்ச்சுரல் கேப்பை மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது யாருக்கா இருந்தாலுமே. நீங்களும் மாற வேண்டியது இருக்குது, நாங்களும் நிறைய மாற வேண்டியது இருக்குது. ஒரு 2K kids மேனேஜ் பண்ணுறது வந்து இண்டஸ்ட்ரியே வந்து நிறைய சேஞ்ச் ஆக வேண்டியிருக்கு நிறைய இடங்கள்ல. ஏன்னா 50-60 வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களோட ஹை லெவல் மேனேஜராக இருப்பார். அவருக்கு புரியணும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, என்ன பேச வரீங்கன்னு சொல்லிட்டு. அவங்களாம் என்னன்னா நான் சொல்கிறத செய்யன்னு சொல்கிற ஆட்கள். நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இல்லை எனக்கு இந்த ஐடியா இருக்குன்னு சொல்கிற ஆட்கள். எங்கள் ஐடியா இது நீங்கள் கேளுங்கன்னு சொல்கிறீங்க. இதுக்கு வந்து பீப்புள் ஷுட் பி ரெடி. அது ஆக மாட்டேன்றாங்க. இதை வந்து லைக் இப்போ எவ்ரிபடி இஸ் ரெடி. 2K kids எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, எப்படி அவங்க உள்ள கொண்டு வரது, அடாப்ட் பண்ணி கொண்டு வரது. இன்னொரு 1 or 2 years இது மாறிடும். we will adapt. இண்டஸ்ட்ரியும் மாறும், நீங்களும் மாறுவீங்க. ஏன்னா ஒரு 2 years ஆனால் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிரும். எண்ட் ஆஃப் த டே டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணலன்னா 2K kidனாலும் ஒன்று தான், பூமர் அங்கிள்னாலும் ஒன்று தான். அச்சீவ் பண்ணலாம், அச்சீவ் பண்ணல, அதுக்கு வச்சு செய்வானுங்க. அது வேற விஷயம். அது டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. வேற ஜென்ரலா குட் கொஸ்டின். இவர் ஒரு அழகான கேள்வி கேட்டாரு. மரியாதை எல்லாம் பேசிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எம்ப்ளாய் போயிட்டா என்ன பண்ணுவீங்க? நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எனக்கு என்னோட பைப்லைன் நான் ஸ்ட்ராங்காக வச்சிருப்பேன். என்னோட அப்ரெண்டிஸ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க உள்ள வச்சிருப்பேன். ஒரு 50 பேராச்சும் அப்போ ரெடியாக இருப்பான் அதில். ஏன்னா ட்ரெயின் ஆகிருப்பான். அந்த மேன் பவர்த்துக்கு நான் போட்டு மேனேஜ் பண்ணுவேன். தட் இஸ் ஹவ் இட் இஸ். அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்ல வந்து இந்த டெக்னிக்கல் ஷிஃப்ட் ஆகிறது வந்து யாரா இருந்தாலுமே வந்து லைக் தே ஹேவ் டு கிவ் அ ப்ராப்பர் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ். இது கிடைக்கிறது கஷ்டம் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்ல. எம்ப்ளாயி ஹேவ் டு ஃபீல் ஃபார் இட்.
மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தெரியும் அது என்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது எப்படி சரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தே வில் செட் ரைட். அது ப்ராப்ளம் கிடையாது. கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான் அது, பட் ஒரு கொஞ்ச நாள் ஆகவுமே அது சரியாயிடும். வேற ஏதாவது இருக்கா கேள்விகள்? ஏய் எனக்கு ஒரு பேசுற கேட்கல. 4.0 5.1 ஓகே. குட். சரி, டெக்னாலஜி என்ன வளர்ந்துருக்குன்னு சொல்றீங்க, நாங்க என்ன அடாப்ட் ஆகணும்னு சொல்றீங்க? ஜஸ்ட் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன். இல்ல இது வந்து இது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெளியே இருந்து பார்க்குற மாதிரி இருந்தாலும் உள்ள இன்னும் நிறைய ஹியூமன் கனெக்ஷன்லாம் மாற வேண்டியது இருக்கு. அது இன்னும் அந்த அளவுக்குலாம் எவால்வ் ஆகல. ஸ்டில் வி ஆர் டிபெண்டிங் ஆன் பீப்புள். அவனுக்கும் நான் தேவை, எனக்கும் அவன் தேவை. இஷ்யூஸ் வரதான் செய்யுது. சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ் நான் மேனேஜ் பண்ணி தான் ஆகணும். இது நான் என்ன பண்றேன், என் டூல்ஸை வந்து நான் வந்து க்ரோ பண்ண ட்ரை பண்றேன். எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு வந்து ரொம்ப தள்ளி கிடைச்சின்ற விஷயத்த, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட கம்பெனி நானே எடுத்துக்கிட்டேன்னா அட்டெண்டன்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப சேலஞ்சாக இருந்தது. கொஞ்சம் லிசன் பண்ணினா would be better. பயோமெட்ரிக் மிஷின் சொல்லுவோம். காலைல வந்து பஞ்சின் வைக்கணும், பஞ்ச் அவுட் போடணும். இஃப் இன் கேஸ் அவன் வந்து பஞ்ச் பண்ணாமல் உள்ள வந்துட்டான்னா அவன் அட்டெண்டன்ஸ் பிளாங்காக காட்டும். ஸோ பிளாங்காக காட்டுறப்ப எனக்கு என்ன சேலஞ்ச் வந்தது அப்படின்னா, ஒருத்தர் 2 பேர் கிடையாது, திடீர்னு ஒரு 100 பேருக்கு வந்து நிற்கும். நான் ஜாயின் பண்ண புதுசில் இருந்த சேலஞ்ச் எனக்கு அது. ஒரு 150 பேர் வந்து பிளாங்க் அட்டெண்டன்ஸ், லீவான்னு தெரியாது, வெளியே போயிருக்கலாம் தெரியாது. நான் கொஞ்சம் அதிரடியாக முடிவெடுத்து எல்லோப்பின் போட்டுற முடியாது, ஏன்னா வந்து சண்டைக்கு நின்றுவானுங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, ஒரு சின்ன சேஞ்ச், ஒரு டூலை வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஒரு ஆட்டோ மெசேஜ் போகிற மாதிரி என் மிஷினையும் வாட்ஸ்அப்பையும் பிரிட்ஜ் பண்ணி ஒரு மெசேஜ் போகிற மாதிரி வச்சுட்டேன். இன்னைக்கு உன் அட்டெண்டன்ஸ் பிளாங்காக இருக்கு, நீ அதை சால்வ் பண்ணிவிடு. ஆஃபீஸ் வந்துருந்தா நீ அதை சால்வ் பண்ணிவிடு அப்படின்னா அவன் சால்வ் பண்ணிடுவான். ஏன்னா அவுட் இருக்கும், இன்னும் இருக்காது, இன்னும் இருக்கும், அவுட் இருக்காது. இந்த மெசேஜ் ரிப்பீட்டடாக போகிற மாதிரி என் கம்பெனியில் நான் பண்ண விஷயம். சில கம்பெனியில் வந்து நீங்கள் உள்ளே போக முடியாது, ஆக்சஸ் கார்டு இருந்தால் தான் உள்ளே போக முடியும். என் கம்பெனி இன்னும் அதனால க்ரோ டைம் ஆகும், ஏன்னா நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் வரல. பேஸ் ரீடிங் கார்டெல்லாம் கொடுத்தோம்னா பசங்க வந்து ரொம்ப சீட் பண்ணிடுவானுங்க. அதாவது கார்டு இருக்குன்னா ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு இன்றைக்குமே தெரியும். என்னோட ரிலேட்டிவ் பையன் பண்ணால் டிசிஎஸ்ல மதுரையில் ஒர்க் பண்ணுறான், சென்னையில் ஒர்க் பண்ணுறான், பட் மதுரையில் இருக்கான். கார்டு அவன் ஃப்ரெண்டு வச்சிருக்கான், அங்கே சைட் பண்ணிக்கிறானுங்க. பிடிச்சா அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம், பட் பிடிக்காத வரைக்கும் ஒன்றும் தெரியாது. அந்த மாதிரி நிறைய சேலஞ்சஸ்லாம் இருக்கும். வேற ஜென்ரலாக வேற என்ன கேள்விகள் இருக்கா? ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங், டிவிஎஸ் மாதிரி கம்பெனி இன்டர்ன்ஷிப் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிஸ்டர் சுப்ரமணியன் சொல்லிட்டு இருந்தாரு, இன்டர்வியூ பண்ணி எடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் அஜெண்டா இருக்கும், வேலையை முடிக்க வேண்டியது இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பேன். ஒரு சின்ன அசைன்மெண்ட் இருக்கும் எனக்கு வந்து. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து எம்ப்ளாயி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சர்வே நடத்தணும். ஹவு சாட்டிஸ்ஃபைட் தே ஆர் ஆர் ஹவு என்கேஜ் தே ஆர்னு எனக்கு ஒரு சர்வே நடத்தணும். அந்த மாதிரி சமயத்தில் நான் இன்டர்ன்ஸ் எடுப்பேன். அப்போ இதை பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிற ஒரு ஆளை தான் எடுக்க முடியும். ஐ கான் டேக் ஒரு நார்மல் எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட் கூட்டு வந்து நான் ட்ரெயின் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் அசஸ் பண்ணி தான் எடுக்கிற ஆள் இருப்பாங்க. புரியல? இல்ல எப்படி இது பண்றோம்னா, எனக்கு ஆமா இல்ல we are only giving product here. சென்சார் ப்ராடக்ட்டை கொடுக்கணும். எனக்கு ஈவியில் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சைட் சென்சார் கேட்பான் அவன். அந்த வெஹிக்கலில் ஒரு சின்ன பார்ட் தான் நான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறேன். ஐம் நாட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்ப்ளீட், இதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் நான். வீல் ஸ்பீட் சென்சார்னு வச்சுருப்போம். அந்த வீல் ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய சென்சார், அவ்வளோதான். சென்ட் மெயில். ஸோ நான் வந்து போடுவேன், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுவேன். கொஞ்சம் சத்தமா. ஓகே, எம்பிஏ எப்போ முடிக்கிறீங்க? எவ்வளோ பேர் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வாங்கிட்டீங்க வெளியே? எவ்வளோ பேர் இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வெளியே வாங்கிட்டீங்க?
ஓகே தாராளமாக லைக் I'll give my mail ID to you. என் மெயில் ஐடி உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போகிறேன். நீங்கள் கேன் ரீச் அவுட் டு மீ. எனக்கு ஒரு 3-4 இன்டர்ன்ஸ் தேவைப்படுவாங்க பொதுவாக மார்க்கெட்டிங்லையும் ஃபினான்ஸ்லையும். இப்போ கூட நான் வந்து டிஎஸ்எம்லேருந்து ஒரு 4 பேர் எடுத்தேன். டிஎஸ்எம்லேருந்து ஒரு 4 பேர் எடுத்தோன்னே அந்த பசங்க வந்து they did lot of wonders. மேனுஃபேக்சரிங்கில் வந்து என் பிளானிங் டீம் வந்து லைக் தேவர் லிட்டரலி ஸ்ட்ரகிளிங். நிறைய லேட்டஸ்ட் சாஃப்ட்வேர்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாமல் இருந்தாங்க, ஏன்னா லைக் வேறு ஓல்டு எம்ப்ளாயீஸ். பட் டிஎஸ்எம் பசங்க வந்தாங்க, லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி பவர் பி எல்லாம் கொண்டு வந்து லைக் தேவ் கிரியேட்டர் சாஃப்ட்வேர் ஃபார் அஸ். ஸோ எனக்கு I'll give my mail to you. போகிறப்ப நான் அவங்க ஸ்பாட்டை கொடுத்துட்டு போகிறேன். இப்போ anybody wants, I can accommodate 4 people. I'll get special approvals, but நம்ம பேசலாம் அதை பற்றி எப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு 45 டேஸோ ஒரு 1 month ஒரு 60 டேஸோ என்னால் ஆஃபர் பண்ண முடியும், ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஐ கேன், ஒன்றும் இஷ்யூஸ் கிடையாது. ஏன்னா டிஎஸ்எம் வந்து இருந்தப்போ 9 டேஸ் தான் இருந்தாங்க. ட்ரெயின் ஆகுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா. ஒரே விஷயம், ஹி ஆஸ்க் வெரி நைஸ் கொஸ்டின். என் சீனியர்ஸ்லாம் வேலைக்கு போகிறப்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க ஒரு புதிய கம்பெனியில் போகிறப்ப. அதை பார்த்துட்டு வி ஹவ் ஸ்டடிட் கோர்ஸ் ஹியர், ஒரு கரிக்குலம் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் கம் வித் த தாட் ப்ராசஸ். அந்த கம்பெனியை பற்றி ஸ்டடி பண்ணிட்டு வாங்க. எந்த கம்பெனிக்கு வரீங்க, யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் த இன்டர்நெட் அந்த கம்பெனி என்ன ரீசெண்ட் இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டடி பண்ணிட்டு வந்து உங்களால் ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் மைண்டில் கொண்டு வர முடியுமா, ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள். யூ வில் ஹேவ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. 3 மாதம் இருக்குன்றப்ப அந்த கம்பெனியில் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டு பேசுங்க, நான் என்ன ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இஃப் இஸ் ஓப்பன் மைண்டட் பர்சன், கண்டிப்பாக அவர் உங்களுக்கு வந்து ஹி வில் கிவ் யூ த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எனக்கு என்ன வேணுன்றோ சொல்லுவார். அதை உங்கள் கரிக்குலம் வச்சோ நீங்கள் படித்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சோ யூ கேன் டெஃபினெட்லி சேஞ்ச். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, என்னோட பிளானிங் டீமுக்கு வந்து ஒரு டீம் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்தானுங்க. ஓவரால் எக்யூப்மெண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸை வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு அந்த பசங்க வந்து ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர் மாதிரி எழுதி கொடுத்தானுங்க. இட் வாஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். ஐடியா நாங்கள் கொடுத்தோம், அவன் கோடிங் எழுதுறான். ஐடியா எங்களோட பிரச்சனையை சொன்னோம், இந்த பிரச்சனை இருக்குப்பா, இதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா ஏன்ட்ரக்கு இன்ஜினியர்ஸ்க்கு அது தெரியாது, எப்படி எழுதணும்னு தெரியாது, எப்படி ஏஐ யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியாது. அவன் வந்து ஒரு டெக் எம்பிஏ பையன், ஹி வாஸ் டெக் கை. நான் சொல்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டான், என்ன எனக்கு தேவை அப்படின்றது. He has solved it. சப்ளை செயின்ல சப்ளை செயின் என்ன ரோல்ஸ்லாம் முதல்ல உங்களுக்கு தெரியுமா? உங்களுக்கு என்ன சப்ளை செயின் என்னன்னு தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் சப்ளை செயின்னா என்னன்னு தெரியுமான்னு கேட்டேன். அதை போய் சரி 1 2 வேற ஏதாவது தெரியாது. சி இங்க இருக்க பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, நம்ம இருக்க எல்லாரோட பிரச்சனையுமே உங்களது மட்டும் கிடையாது. நீங்க சப்ளை செயின் நினைக்கிறது வந்து பொருளை தயாரிக்கிறோம் கஸ்டமர் கொடுக்குறோம் கிடையாது. அந்த பொருளை தயாரிக்கிறீங்கல்ல, இந்த போனே இருக்குன்னு எடுத்தீங்கன்னா, இந்த போன் தயாரிக்கிறதுக்கு இதுல பார்ட்ஸ் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த பார்ட்ஸ் என் கம்பெனி பண்ணவே இருக்காது. இதை நான் வாங்குற கூட நான் வச்சிருப்பேன். அவன் பேர் வந்து பையர்னு சொல்லுவோம், அவன் பேர் பையர்னுவோம், அவன் பேர் பையர்னுவோம், அவன் பேரு பையர்னுவோம். ஞாபகம் வச்சுக்கோ, பையர்ன்றது ஒரு ரோல். இந்த பார்ட்ஸ் வந்து ஒரு 10-15 கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவான், ஒரு 100 கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் சின்ன கம்பெனி வச்சிருப்பானுங்க. அவன்லாம் வெண்டார்னு சொல்லுவோம். அந்த வெண்டாரை டெவலப் பண்ணுற ஒரு இன்ஜினியர் வச்சிருப்பேன். ஏன்னா சப்ளை செயின் இஸ் நத்திங் பட் காய்கறி மார்க்கெட் போறீங்கல்ல, மார்க்கெட் போயிருக்கியா? பேத நீ போயிருக்கியா? கத்திரிக்காய் ஒரு அக்கா வச்சு தான் வாங்கிடுவேன், ஒரு 4 அக்கா விசாரிச்சு வருவியா? கத்திரிக்காய் ஒரு அக்கா வச்சிருக்கான்னு வச்சுக்கோ, ஒரு உதாரணத்துக்கு விசாரிப்பேன் இல்லையா? இதை வந்து வெண்டார் டெவலப்மெண்ட் சொல்லி சொல்லுவோம்.
வாங்கி விசாரிச்சு அந்த வெண்டார் வந்து எனக்கு பார்ட்ஸ் உள்ள வரும், ஆத்தரைஸ் வெண்டார் வந்து கொடுத்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பையர்னு சொல்லுவானுங்க. பர்ச்சேஸ் இன்ஜினியர் இருப்பான், பர்ச்சேஸ்காரன் எனக்கு இது எப்பயுமே வாங்கிட்டே இருப்பான். இந்த பர்ச்சேஸ்காரன் வாங்கின பிறகு இந்த மாதம் நான் இவ்வளோதான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும், என் கஸ்டமர் இவ்வளோ டார்கெட் கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் பண்ணுவானுங்க. அவனுக்கு பேர் பிளானிங் சொல்லுவோம், டிமாண்ட் பிளானிங் டீம் சொல்லுவோம். டிமாண்ட் பிளானிங் சொல்லி சொல்லுவோம். இது முடிச்ச பின்னாடி வெண்டார் டெவலப்மெண்ட், பையிங்கு, பர்ச்சேஸு, இது முடிச்ச பின்னாடி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இம்போர்ட்ஸ் இருக்கும். சப்ளை செயின்ல எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இம்போர்ட்ஸ் சொல்லிட்டு எண்ட் ஆஃப் த டே லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஒன்று இருக்கும். இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் சப்ளை செயின். இதுல டிஃபரெண்ட் ரோல் இருக்கு. நீங்க வந்தோடனே மேபி ஒரு பையரோ வருவீங்க, இல்ல ஒரு வெண்டார் டெவலப்மெண்ட் டீமா வருவீங்க. நாட் லைக் வந்தன ஒரு மேனேஜரா அப்படிலாம் வர மாட்டோம். இட் வில் டேக் மோர் டைம். வேகன்சிஸ் இருக்கு, நீங்க ரைட் கரிக்குலம் உங்கள்ட்ட இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா வருவோம் நாங்க. பேசிக் சிடிசி ஐ திங்க் we are offering 3.5 to 3.6 நினைக்கிறேன் ஒரு சேல்ஸுக்கு. இன்ஜினியரிங் வந்து ஐ கெஸ் 3 LPA. See actually TVS Supply Chain Solutions company இருக்கு. I was from a different group. நான் வந்து Sensing Solution. அது HR வந்தாங்கன்னா அது நீங்க தாராளமா இன்டராக்ட் பண்ணலாம். I'll arrange. சரி வேற ஏதாவது வேற என்ன வேற ஏதாவது கேள்வி சப்ளை செயின் பத்தி கேட்டாரு, வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? ஹெச்ஆருக்கு பேசிக் சிடி they will start with 2.5 to 3 தான் எல்லாரும் இனிஷியலா ஸ்டார்ட் ஆகிறப்போ. ஒரு கேம்பஸ்ல பிளேஸ் ஆகி இப்போ டிசிஎஸ்ல போறீங்கன்னா ஒரு 4.5 to 6 கிடைக்கலாம். உங்க லொக்காலிட்டியை பொறுத்து. இப்போ மதுரையில் வந்து 3.5 to 4 மேக்ஸிமம் கிடைக்கும். சென்னை போனீங்கன்னா ஒரு 6 LPA வர சான்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு மீறி கிடைக்காது. ஹெச்ஆர் 10 to 12 years தான். 10 to 12 yearsல வந்து will reach a leadership position. அதாவது ஒரு மிடில் லெவல் மேனேஜரா வந்துடலாம். ஒரு 15 yearsல வந்து டாப் லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ், லேர்னிங் பேஸ், உங்க ஸ்கில் பேஸ், பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ் எல்லாமே. முடிஞ்ச டைம் 11:50 to 12:45 தான் என் டைம். எனக்கு முடிஞ்சு ஆல்மோஸ்ட். ஏன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஐ டோன்ட் டு புட் மொக்கை. கேள்வி இருந்தா கேளுங்க, கேட்கலாம். அது அது ஓகே, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது தான். ஏன்னா கேட்டா இன்ட்ராக்ட் பண்ணா ஈஸியா இருக்கும். நீங்க எதாவது கேட்க வந்தீங்க பா, ஒரு நிமிஷம் லிசன் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு தேவைன்னா கத்துக்குங்க. ஏன்னா அவன் கேட்ட கேள்வி ஒன்று இருந்துச்சு. ஐ வாஸ் ஆன்சரிங் அபவுட் சப்ளை செயின். ஓகே, குட் கொஸ்டின். ஃபினான்ஸை பொறுத்தளவுக்கு வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து சென்னையில் இருக்கானுங்க. அதாவது வந்து ஜிசிசின்னு சொன்னேன் இல்லையா, அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிள், அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள், ஜென்ரல் லெட்ஜர்னு சொல்லிட்டு. இதில் ஈஸியாக வேலை கிடைக்கிறது அக்கௌண்ட்ஸ் பேயபிளோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் தான் கிடைக்கும். 2.5 to 3 LPA இதான் ஆவரேஜ் சிடிசி மார்க்கெட்டில். இது நீங்கள் வந்து உங்களை குயிக்காக அடாப்ட் பண்ணுறீங்க, குயிக்காக நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க, விஷயங்களை ஆட்டோமேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கெரியரில் குயிக்காக மூவ் ஆக ஒரு 2-3 இயர்ஸில் வந்து உங்களால் வந்து ஒரு ஜிஎல் லெவல் ரீச் பண்ண முடியுதுன்னா 3 இயர்ஸில் வந்து ஒரு ஜிஎல் பார்க்குற ஒரு கன்சல்டன்ட்க்கு 10 LPA வரைய கிடைக்குது. டிபெண்ட்ஸ். இனிஷியலாக 3 to 4 LPA தான்ப்பா. ஓகே, ஐ திங்க் ஸோ செக் பண்ணுங்க. So, I am going to close this. ஒரே ஒரு விஷயம் guys, end of the day அந்த பையன் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது, அந்த கார்னர் இருந்த பையன், என்னதான் டிஜிட்டல் வந்தாலும் டிஜிட்டல் will help us to accelerate.
digital will help us to accelerate. நிறைய விஷயங்கள் ஸ்பீடா பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் டிஜிட்டல் வந்துச்சு அப்படின்னா. எமோஷன்ஸை ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும். there is a big subject called emotional intelligence அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிங்க இனி போக போக தான். டிஜிட்டல் வர்றதுனால ப்ராசஸ் ஸ்பீட் ஆகும், ஆக்டிவிட்டி ஸ்பீட் ஆகும். whereas you need empathy. empathy இருந்தால் தான் கெரியரில் அடுத்தது மூவ் ஆகிட்டே இருப்போம். நிறைய சேலஞ்சஸ் வரும், we have to face it. That's how digital builds speed, empathy builds trust. So I want to close this session with this note. Thank you for listening to me. I think என்னால் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து என்னோட நாலேஜ் ஷேர் பண்ண முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். தாராளமாக you can reach out to me. LinkedInல வந்து நீங்கள் என்னை ஃபாலோ பண்ணலாம். if you have any doubt specifically about your curriculum இருக்கட்டும், இல்லை ஏதாவது கம்பெனியில் ஆஃபர் எடுத்தீங்கன்னா you can check பண்ணுறதா இருக்கட்டும், தாராளமாக you can check with me. I'll answer. Thank you. Yeah, perfect. Thank you so much. என்ன சிரிக்கிறீங்க? நடத்தி முடிச்சாச்சு, அவ்வளோதான். கொடுத்த வேலையை முடிச்சாச்சு, அவ்வளோதான். சொல்லி நான் உனக்கு சொல்லி முடிச்சிருக்கேன். ஆமாம், பேசுகிறது வந்து லாட் ஆஃப் திங்ஸ் பற்றி பேசணும், இதெல்லாம் கவர் பண்ணி பேசணும்னு சொல்லி வரணும். முடிஞ்சால் அதை பேசு, இல்லையா டெம்ப்ளேட்டில் பேசணும். நான் அதே மாதிரி இருக்கல, கோல்டு மட்டும் பண்ண வெயிட் பண்ணுறாங்க உட்காந்து. கேள்வி கேட்க வச்சுட்டு இருக்கேன். காண்டக்ட் எடுத்து கூட வர எல்லாமே நிமிஷம் அமைதியாக சொல்லி முடிச்சிடுவோம். எல்லாமே அமைதியாக சொல்லி முடிச்சிடுவோம். Friends, give me a minute, please. I'll end with the word of thanks. So, good afternoon, everybody. On behalf of RL Institute of Management Studies, I extend our sincere gratitude to our esteemed guest, Mr. K. Ponin Selvan, Manager, HR at TVS Sensing Solution Private Limited, Madurai. Sir, your session on strategic employee relation in a digital age, balancing technology and human touch in industrial settings has been extremely insightful and inspiring. Here, we deeply thankful to our Managing Director, Dr. M. Subramanian, for their constant support
and our faculty member for the guidance, and to the fellow students for the active participation which made today's event so engaging. Your perspectives have not only enriched our understanding but also motivated us to think innovatively about the future of employee programs. Once again, thank you for everyone for making this lecture success. Thank you.